бинандагони гиромӣ, салом арз мекунем ба шумо ва инҷо мо суҳбате дорем бо Бадриддин Мақсудов, профессор, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар мавриди шинохти шахсияти Камоли Хуҷандӣ ва осори ӯ бахшида ба 700-умин солгарди ин орифи бузурги тоҷик. Шарҳи ҳол ё тарҷумаи ҳоли Камоли Хуҷандӣ ба ҳамагон маълум аст. Оё шумо ҳамчун муҳаққиқ ки осори Камоли Хуҷандиро бештар пажӯҳиш кардаед, дар мавриди шинохти Камоли Хуҷандӣ ё дар мавриди тарҷумаи ҳоли Камоли Хуҷандӣ чӣ гуфтание доред? воқеан дар бораи тарҷумаи ҳол ё шарҳи аҳволи Камоли Хуҷандӣ аз миёни муҳаққиқон бисёр донишмандон корҳо карданд ва дар ин мавзӯъ баъзе иловаҳо, баъзе чизҳои тоза пайдо шудааст. Масалан, номи пурраи Камоли Хуҷандӣ Камолиддин Абу Аҳмад Муҳаммад ибни Абдуллоҳ. Ҳамин ибни Абдуллоҳ илова шудааст, чунки дар вақташ яке аз камолшиносони тоҷик профессор Асадуллоев дар як девони Камоли Хуҷандиро аз Қоҳира ёфтаанд ки дар он ҷо номи падари шоири мо Абдуллоҳ таъин шудааст. Бинобар ин вай қобили қабул аст ва бинобар ин ҳамон тавре ки гуфтам Камолиддин Абу Аҳмад Муҳаммад ибни Абдуллоҳ аст ва ин шоири тавоно бо унвонҳои Шайх Камол ё ин ки Хоҷа Камол ҳам иштиҳор дорад ва баъзеҳо инкор мекунанд ки Хоҷа Камол неву Шайх Камол, лекин дар баъзе нусхаҳои хаттӣ ҳаст, нусхаҳои девони Камол мо пайдо кардем, дар осори таърихӣ ва дар таскираҳо унвони Хоҷа ҳам нисбат ба Камоли Хуҷандӣ зикр шудааст. Шаъну эътибори гӯем ирфонӣ ва шоирии Камоли Хуҷандӣ ин қадар бузург буд ки худи подшоҳону ҳокимон наздаш меомаданд. Масалан, Амир Темур ба ӯ мурид буд, фарзандони Амир Темур. Боз як иловаи дигар он аст ки баъзеҳо ҳатто таскиранигорон як иштибоҳ карданд ки гуфтанд ки Амир Ҳусайни Ҷалоирӣ ба Камоли Хуҷандӣ гӯё як боғеро ҳадя карда бошад. ин фикр нодуруст баромад, чунки китоби Дастуралкотиб фи таъин алмаротиби Ҳамдуллоҳ Мустафии Қазвинӣ ҳаст ки соли 1365-66 таълиф шудааст. бибинед, соли 1365-66, яъне дар ҳамин ва ӯ менависад ки Камоли Хуҷандӣ дар Волёнкӯҳ зиндагонӣ мекунад ва ӯ боғе дошт ва масъулини деҳқорахон ки деҳқорахон марбути ҳамун Валёнкӯҳ будааст ва ӯ ҳамин ҳоким Камоли Хуҷандиро аз молиёт комилан озод мекунад. Хонақоҳ дошт Камоли Хуҷандӣ, лекин он Амир Ҳусайни Ҷалоир ба ӯ манзил месозад. На боғ. Дар боғаш манзил месозад ва хонақоҳе бунёд мекунад ва фаъолияташро Камол идома медиҳад. Камоли Хуҷандӣ миёни бегонагон набуд, ӯ миёни тоҷикон буд ва забонаш тоҷикӣ форсӣ ва онҷо ба ҳузур эҷод мекард ва хонандагону муридону мухлисони хеле зиёде пайдо карда буд. Роҳ овардан ба осори Камоли Хуҷандӣ, ба шахсияти Камоли Хуҷандӣ ва таҷлил аз 700-умин солгарди ин абармарди сухан бигӯем, дар чӣ зоҳир мешавад ё чӣ муҳимият дорад? албатта ин барои мо мардуми тоҷик, барои миллати мо, барои халқи мо ҷашни 700-солагии ғазалсарои бузург Камоли Хуҷандӣ хеле аҳамияти бузург дорад. Барои чӣ? ин аз якчанд ҷиҳат ина маънидод кардан мумкин аст. Гап дар сари он аст ки мо дар асри 14 чанд шоири ғазалсарои бузург дорем. яке аз онҳо ҳофизи Широзӣ аст ки ин қуллаи ғазалсарои аст, ба ин ягон ҷои баҳс нест. ина ҳама эътироф кардан медонанд. ва дуюм шоире ки дар мовароунаҳр ё мовароунаҳри асл аст, ин Камоли Хуҷандӣ аст ки дар Осиёи марказӣ ин гуна шоири бузурги ғазалсаро дар сурудани ғазал ба миён наомадааст то ба имрӯз. Бинобар ин ина ҳамаи шарқшиносон зикр карданд, ҳам ғарбу ҳам шарқ. Бинобар ин таҷлили Камоли Хуҷандӣ дар ин сатҳи баланди байналмилалӣ гӯем ки эътибори ӯро боз ҳам бузургтар мекунад. яъне шарқшиносон, мутахассисон, гӯем ки шеършиносон ба осори Камол бештар рӯй меоранд, таҳқиқи ӯ бештар мешавад. бинобар ин ин албатта барои мардуми мо аҳамият, барои худшиносии мардуми мо бисёр аҳамият дорад ки ва хонандагони тоҷик ё миллати мо мефаҳманд ки ҳамин хел ғазалсарои бузурге доштаем бо номи Шайх Камоли Хуҷандӣ ва гӯем ки тарғиби ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ дар ин гӯем рӯзҳои ҷашн, моҳҳои ҷашн дар миёни мардуми мо бештар мешавад, маҳфилҳои гуногун баргузор мешавад, ҳамоишҳои илмӣ зиёд мешавад. яъне тарғиб ва ташвиқи осори Камоли Хуҷандӣ, зиндагонии Камоли Хуҷандӣ ва шахсияти эҷодии Камоли Хуҷандӣ бештар мешавад. чаро Камоли Хуҷандӣ бештар ба ишқ муроҷиат кардааст ё меҳвари асосии эҷодияти Камоли Хуҷандиро ишқ ташкил медиҳад? ин саволи бисёр муҳим аст. Саволи бисёр муҳим.
و کلیدی است در تحقیق غزلیات کمال خوجندی، برای اون که در همین موضوع اصلی و اساسی غزلیات کمال خوجندی عشق است. و من به شما عرض کنم که کمال خوجندی تا به امروز ما میدونیم که 1092 غزل گفته است، یعنی خیلی زیاد. مثلا حافظ شیرازی اگر 494 غزل یا حدود 500 غزل گفته باشه، کمال خوجندی غزلیات بسیار دارد و موضوع اصلی و اساسیش عشق است. من این را در بعضی مقاله هام ذکر کردم و من چنین نظر دارم که زمان کمال خوجندی بسیار زمانه نابسامان بود، گوییم که مردم بسیار بیرحم شده بودند، یعنی در مردم ترحم بسیار کم شده بود، شفقت، مروت قریب از میان میرفت. بنابراین این موضوع رو کمال خوجندی بیهوده و بی سبب اختیار نکرده است و از یک طرف کمال خوجندی عارف بزرگ باشد و در تعلیمات عرفانی گوییم پرستش عاشقانه یه حقیقت کل در مورد اول قرار گرفته باشد، در مسئله دیگر باز پهلوی این مسئله باز همین نابسامانی زمان کمال است که او مردم رو به مهر و محبت، به گوییم که احترام همدیگری دعوت میکرد و انسان ها را دعوت میکرد که انسان بودن خودشان را فراموش نکنند و به همدیگر یک طور مناسبت کنند که مناسبت ها انسانی باشد. بنابراین یعنی صدقاً کمال خوجندی میخواست که مردم به همدیگر روابط خوب و حسنه داشته باشند. بنابراین همین موضوع در ایجادات کمال خوجندی موقع اساسی گرفت و در یک بیتش مثلا میگوید که به آن لب میازار موری کمال که جان دارد و جان شیرین خوش است. خیر میدونید که مصرع دویم این تضمین از فردوسی بزرگ است. یعنی کمال خوجندی به این وسیله حتی میگوید که با لب خودت مور را آزار نده، مور را آزار که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی این به این معنی است که هر یک جاندار، هر یک مخلوق سزاوار زندگی است و مخصوصا انسان ها. بنابراین این موضوع محوری شد در ایجادات کمال خوجندی. از شعر کمال خوجندی برمیآید، از ابیات او برمیآید که خود را مولوی بلخی ثانی اعتراف میکرد یا میخوان حساب میکرد. کمال خوجندی برای زمان خودش یک عارف بزرگ بود و گفتن ممکن است که یکی از عارفای رقم 1 بود در عصر 14. شما میدانید که در عصر 13 مولانا جلال‌الدین بلخی فعالیت کرده است و در میان این دو بزرگوار در عرفان بسیار عمومیت ها هست. در عرفان مثلا عرفان هر دو هم عرفان تجلی، اینها اهل تجلی هستند و هر دو هم وحدت وجودی هستند و هر دو هم اهل سکر هستند و عرفان هر دو هم عرفان عاشقانه است. بنابراین این عمومیت ها در بعض ابیاتش کمال خوجندی یعنی محبت خودش را، یعنی توجه خودش را نسبت به مولانا جلال‌الدین بلخی اظهار کرده است. مثلا در یکی از ابیاتش میگوید که رومی به زمین روم زد نقب و از خاک خوجند سر برآورد. یعنی به مولانا و عطار و مخصوصا به مولانا کمال خوجندی بسیار توجه زیاد دارد. خودش را گویم که از پیروان خیلی گویم صادق مولانا حساب میکند. خلقیت شعر کمال خوجندی در چه روشن میشود؟ در تاریخ شعر تاجیکی مثل کمال شاعر ما نمیتوانیم پیدا کنیم که اینقدر از خزینه بزرگ فولکلور یعنی ایجادیات شفاهی مردمی استفاده کرده باشد. مثلا خیلی زیاد ضرب المثل و مقاله ها را کمال خوجندی در اشعار خودش استفاده کرده است. کمال خوجندی عباره های خلقی را ایدیوم های خلقی که میگوییم یا که عباره های ریخته فریزیولوژی که هستند، همین ها رو کمال خوجندی خیلی در شعرش فراوان استفاده برده است. و عرض کنم که کمال خوجندی یک شاعر نبود که گوشه نشین باشد. او عارف بود لیکن میان مردم بود، همیشه میان مردم بود و دربار هرگز نرفته است. و از این نقطه نظر که ما میتونیم گوییم که کمال خوجندی واقعا شاعر مردمی است. او شاعر خلقی تاجیک بود. برای چی؟ یگانه شاعری است که به یگان دربار نرفته است. حتی درباری ها، حاکمان، امپراتورهای زمان به کمال در زندگیش کمک کردند، اما کمال آنها را نستوده است.
نه در غزلش نه در قصایدش، یعنی یگون انسان الهیده را، یعنی از طبقه بالا کمال خوجندی ستایش نکرده است، قطعا ستایش نکرده. شاید این از خودشناسی ملی کمال خوجندی سر زده باشد. برای چی؟ برای آنکه وقتی که کمال خوجندی در زمان کمال خوجندی حاکمان و گویم امپراتورهای زمان همه از قوم‌های بیگانه بودند. مثلا امیر تیمور بود و جلایرهای مغول بودند در تبریز، هم در خوجند، یعنی هیچ کدوم از آنها بازماندگان آنها را هم ستایش نکرده است. مثلا اگر شما نگاه کنید رودکی سامانیان را ستایش کرده است، قصیده های بسیاری دارد و این خیلی خوب است. چرا؟ و پادشاهان خودی را ستایش کرده است. اما کمال خوجندی به فکرم چون میبیند که در سر قدرت بیگانگان قرار داده‌اند و وضعیت را نمیتواند تغییر دهد، بنابراین هیچ کدام آنها را ستایش نکرده است. از این نگاه ما میتوانیم بگوییم که کمال خوجندی یک شاعر عجوبه، یعنی یک شاعر فنومن است در تاریخ ادبیات ما، یعنی ناتکرار. و برعکس و میان مردم بود. از همون اگر ما همین کمال خوجندی را مثلا ذخیره لغوی کمال خوجندی رو یک تحقیق کنیم، من فکر میکنم که اینقدر کلمه و عبارات خیلی زیادی تاجیکی را در اشعارش کمال استفاده کرده است که یگان شاعر دیگر استفاده نکرده. همین خودش از مردمی بودن کمال، از خلقی بودن ایجادیات کمال و خیلی برازنده بودن گوییم که آثار اشعار کمال خوجندی رو به ما نشان میدهد. شما نگاه کنید، اینجا من نوشتم تحقیق کردم که در زبان کمال خوجندی ما کلمه ها ترکیب هایی رو دوچار میشویم که خاصی زبان ما است. من مثال میبرم. ببینید کلمه ها، برخی واژه ها از قبیل مثلا موری، ما مثلا دودبرا رو موری میگوییم، مثلا تیرزه، یا اینکه عمرباد، تمام عمرباد، خب، یا اینکه حافظ به معنای سراینده، به معنای آوازخوان سراینده در شعر کمال هست، یا سوختنی، یک نوع مثلا کسلیه که زخمی که هست میان مردم خیلی زنده است، یا زیان زده، مثلا بلا زده میگوییم، خب، یا اینکه مثلا عامگیر یعنی قبول شونده این مردم عادی، عامگیر، خب، یا اینکه آدم غور، مثلا ناپخته، یک جوانی که مثلا ناپخته است و ناکامل است او را غور میگویند. یا برکشیدن در شعر کمال هست، مثلا دست و آستین برزدن، فقط خاص زبان تاجیکی اینجا استفاده کرد. یا از دست کسی نالیدن، یا چشم دوختن، خواری کردن به معنای دشنام دادن در شعر کمال آمده، یا دردی سر آوردن، یا بی ملال، مثلا بدون آزردگی براحتی، یا کلمه ناشود، یا کله کدو بفهم، مثلا این در شعر کمال است. مثلا فرفر گرفتن، فرفر شعر گفتن در شعر کمال آمده است. یا جویان آمدن، مثلا ما امروز هم میگوییم جوی آمدن، یا کوکو کردن، به معنای جستجو کردن در شعر کمال آمده. یا تیر انداختن به معنای مثلا تیر پرانیدن، دست خشک آمدن. این خیلی خیلی زیاد است که خاصی زبان ما مردم گویم تاجیک زبان یا آسیای مرکزی است که تمام آسیای مرکزی این سخنها را میفهمد و کلمات را به طرز فهمیش مردم و خلق تاجیک کمال استفاده کرده. با همین سبب ها ما میتوانیم کمال خوجندی را گوییم که یک شاعر مردمی است و ایجادیاتش یک برجستگی مثلا خلقیت ایجادیات او نمایان میشه. واقعا هم این نشان میدهد که کمال خوجندی با تمام حسیات تاجیک بود و تاجیکیت خود را، وقار تاجیکانه خود را در شعر خود جا کرده است، نشان داده است و امروز برای ما وارثانی که آثار کمال خوجندی را می‌آموزیم باعث افتخار است که نیاگان ما، گذشتگان ما اصالت خود را نگاه داشتند. فرق در بین شعر یا خود غزلیات کمال خوجندی و حافظ شیرازی، این غزلسرایان بزرگ، در چه ظاهر می شود؟ بسیار تشکر. واقعا این هر دو شاعر و هم حافظ و هم کمال خوجندی شاعر بزرگ غزلسرا هستند. در میان آنها ما بعضی عمومیت ها رو میبینیم و بعضی فرق ها رو میبینیم. اشعار حافظ از طرف محققان، شرق شناسان، از طرف دانشمندان ریزه تحقیق شده است، پوره تحقیق شده است و تمام بزرگی او برملا شده است. اما کمال خوجندی، در خصوص کمال خوجندی تحقیقات نسبت به حافظ کمتر است و اگر در آینده گوییم ریزه طوری که حافظ را تحقیق کردند دانشمندان ما به آثار کمال روی آورند و غزلیات او را تحقیق کنند و بعضی جنبه های ناشناخته گوییم اشعار کمال خوجندی میتواند که بر روی بزند. اکنون عمومیت در آن است که این هر دو شاعر غزلسرا هستند و عرض کنم که اینها در سبک عراقی شعر گفتند. سبکشان سبک عراقی است.
سبک عمومی زمان سبک عراقی بود و هر دو در سبک عراقی شعر گفتند، اما اینها هر دو سبک انفرادی خود را دارند. در سبک انفرادی کمال از حافظ فرق میکند. مثلا شعر حافظ برای خواننده عادی درکش اندکی دشوارتر است. بعضی ابیات حافظ، بعضی غزلهای حافظ شرح طلب میکنند، اما غزلهای کمال خوجندی بسیار ساده هستند. شما ببینید که در عصرهای میانه ده ها شرح به دیوان حافظ نوشته شد، اما به دیوان کمال خوجندی یگان شرح نیست. چرا؟ برای آن که با یک خواندن، مخصوصا خواننده عصر میانگی، اشعار کمال را کاملا میتوانست که فرا بگیرد. بنابر همین یعنی یکی از فرق‌ها در آن بوده است که شعر کمال خوجندی بسیار ساده است و بسیار دلنشین است، بسیار شیرین است و گوشنواز است. بیشتر در یک موضوع کمال شعر گفته است، آن هم عشق الهی و عشق زمینی. اما میبینیم که اگرچند که از نگاه مقدار غزلهای حافظ کمترند، اما موضوعهای شعر حافظ بسیار متنوع است. حافظ موضوع غزلیاتش خیلی خیلی متنوع است. از آن کمال گوییم که موضوع محوریش یک تا است، خب عشق است. لیکن باز هر موضوع دیگری که مثلا در شعر کمال ما میبینیم، همه آن را تابع میکند به موضوع مرکزی شعرش عشق. از این جهت ها بسیار عجیب است. مثلا حافظ ببینید چی میگه؟ حافظ میگوید که در پس آینه توتی صفتم داشته‌اند، هر چه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی این غزل هایی که من میگویم این فقط از زبان من گفته میشود، هر چی گفت بگو من میگویم. به همین مانند کمال هم دارد. کمال میگوید که در سخن لطف الهی به تو یار است کمال، ورنه 100 سال به فکر این سخنان نتوان گفت. ببینید یعنی میگوید که این سخنهایی که من میگویم این به لطف الهی صورت میگیرد، یعنی من این سخنها رو به فکر نساختم. یعنی همین گونه عمومیت ها در بین حافظ و کمال که دو شاعر بزرگ حرفه‌ای پروفسیونال بودن دیده می شود. لیکن طوری که من گفتم، من همون استفاده ضرب المثل و مقال ها، استفاده گوییم که کلمه و عبارات مردمی در شعر کمال خیلی فراوان است و از این جهت ها کمال فرق میکنه. در بسیار تذکره ها در آثار تاریخی همین خیلی ذکر شده است که میان اگرچند که حافظ کمال رو ندیده بود و کامل حافظ رو ندیده بود، اینها به هم وا نخوردن، لیکن میانشون دو ستد غزل بوده است. یعنی کمال غزل میفرستاد به شیراز نزد حافظ، حافظ غزل میفرستاد به تبریز. یعنی از یکدیگر آگاه بودن و دولتشاه سمرقندی که از نگاه زمان و فضا به کمال خوجندی بسیار نزدیک است، او در تذکره‌اش تذکره الشعرا می نویسد که بعضا حافظ غزل‌های کمال رو طلب میکرد و روزی میگه غزلی همون گفتم به چشم مشهور که است، همون رو میگه حافظ به دست آورد و مطالعه کرد. یار گفت از غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم، وانگه دزدیده بر ما نگر گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده از ما بر گفتم به چشم. همین بیت آخری که خوندم همین رو حافظ خونده است و بسیار گوییم که به شور و حالش دیگر شده است. خب بسیار به وجد آمده است، بسیار به شوق آمده است و گفته است که در واقع مشرب کمال خوجندی بسیار عالی است و سخنش پاک است. این ما همه اقتباس میبیارن. لیکن اینجا سوال است که برای چی حافظ همین مصرع را یا همین بیتی که ما گفتیم، گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده از ما ببر گفتم بچه، حالش دیگر شده است. این چی حکمتی دارد این بیت؟ مخصوصا همین بیت رو انتخاب کرده است. وقتی که به همین بیت رسید میگه همین خیلی شد. این بیت چی دارد که حافظ بر این یک شاعر بزرگ غزلسرا از حال به حال گشته است؟ این رو مثلا اگر با ملاحظه کنیم، در اینجا گفتم به چشم ردیف شده آمده است، گفتم به چشم و بزرگی کمال همچون شاعر غزلسرا در استفاده تجنیس است اصلا و در عین زمان در همین غزل هم همین خلل گفتم به چشم به چند معنی آمدگی است. یعنی معنی این است که کمال میگوید که گفت اگر سر در بیابان غمم، گفت کمال نه، گفت حقیقت مطلق. وقتی که وی گفت که در بیابان غمم وقتی که افتادی، اون دیگر مسافران غم مرا هم میبینی و به آنها درود مرا رسان و مژده مرا رسان. گفتم به چشم، یعنی من گفتم اطاعت، یک موضوعش که معنی است که اطاعت من حتما به اون مسافران بیابان غمت میرسانم. خب
از طرف دیگر گفتن بچه معنی این را دارد که من از چشمم به اون تشنگان آب میدهم، یعنی گریه میکنم و آب چشمم را به اون تشنگان بیابان غمی تو من میرسانم. این بسیار عجیبه. بعد معنای دیگرش این است که اینجا کلمه مژده است. این قرینه بسیار عجیبه. مژده خبری خوش است. از بس که این خبر خوش است، این مژده رو من شادی کنان از گریه، یعنی اشک شادی میرسم و اون اشکم را به اونها میرسانم. وقتی که حافظ این معنی ها رو درک کرد، یک به شوق آمد. بنابراین گفت که مشرب این بزرگوار عالی است و ببینیم که سخنش پاک است میگوید. چرا کمال خوجندی در شعر خود زاهدان را، محتسبان را سخت زیر تازیانه تنقید میکنه، شدیداً انتقاد میکند؟ کمال خوجندی اول اینکه طوری که گفتیم شاعری مردمی بود. او در جانب مردم قرار داشت و افکار مردمی رو بیان میکرد در شعرش. بنابراین زاهدان که مثلا نصیحت میکردند، نصیحت پند میگفتند، محتسبان که مثلا قاعده های شریعت رو پیش میگذاشتند و مراعات آن را از جانب شهروندان طلب میکردند، میدید کمال خوجندی که خود آنها خام هستند، خود آنها مثلا اینقدر انسان های پخته نیستند. یعنی کمال که یک شاعر عارفی وارسته بود، یک عارف آزاده بود، یک عارفی به حق رسیده بود، اون نقصانهای اون مثلا طبقه بلند اجتماعی رو او میدید. بنابراین با زبان نهایت تند، حتی با طنزهای بسیار نمکین، اینها را، محتسبان را، زاهدان را، شحنگان را سخت تنقید کرد. و این سببش، یک سبب دیگرش در آن است که در سیمای زاهدان و مثلا گریم محتسبان اینها، کمال خوجندی یک نوع حریفان مفکوروی خود را میدید. یعنی آنها در زینه پایان قرار داشتند لیکن به کمال نصیحت میکردند. بنابراین مثلا میگه زاهد زیتو پوشد نظر و زهد فروشد، این بیخبران را نگریم بیبصران را. به همین من زاهد خشک میگوید. خب یعنی زاهدانی که زاهد اصلا نبودند و زاهد نمایی میکردند، صوفیانی که اصلا صوفی نبودند و صوفی نمایی میکردند و سببهای رفتارهای بیجای آنها ریشه در آز داشت و در طمع داشت. بنابراین اونها را تنقید کرده است. خود شخصیت کمال خوجندی و اگر ما می‌نگریم می‌بینیم که کمال خوجندی آزاد و وارستگی او در آن ظاهر می‌شود که وی هیچ طمعی نداشت، از هیچ کس هیچ وقت هیچ چیزی طمع نمی‌کرد، به هیچ چیز آز و نیازی نداشت. خب حتی همون میگوید دست سلطانان نمیبوسد کمال، نیست سلطان را به درویش احتیاج. اون سلطان مادی، سلطانی که گوییم واقعی و وابسته مادیات است، او بسیار طلب دارد. کمال خوجندی هیچ چیز طلب ندارد. یعنی منتهای بینیازی کمال خوجندی در همون سلطانی خودش ظاهر می شود که یعنی وی به هیچ چیزی نیاز نداشت، بنابراین خودش را سلطان می گفت. اعتبار کمال خوجندی هم همچون یک شخصیت ایجادی در ان همین شکست نفسی و در خاکساری و در میان مردم بودن و طرفدار مردم بودن و و مانند اینها ظاهر می شود. او در اشعارش بسیار درباره خوجند، درباره سردریا یعنی رود سیحون، درباره میوه های شهدبار خوجند، درباره مردم سربلند خوجند، کوه‌های استوار خوجند بسیار سخن‌ها دارد، بسیار اشاره‌ها دارد. در جریان صحبت اظهار داشتید که کمال خوجندی سرانجام 1092 غزل سروده است یا ایجاد کرده است. آیا با تازگی غزلیاتی از ایجادیات کمال خوجندی دریافت شده است یا نه، چون شما محقق کمال خوجندی هستید؟ وابسته به 700 سالگی تجلیل جشن کمال خوجندی در ماه‌های آخر ما هم به گوییم که تحقیق آثار کمال و زندگانی کمال بیشتر غور کردیم و من در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علوم تاجیکستان همه آن نسخه های خطی که از کمال خوجندی ما داریم من در نظر دارم. دیوان هایی که در شکل خطی محفوظ است آن رو من آموختم، خیلی غور کردم، خیلی تحقیق کردم، مقایسه کردم با متن‌های انتقادی که چاپ شده است با دیگر نسخه ها و به تازگی 10 غزل کمال رو پیدا کردیم. 10 غزل کمال و در شماره 7 مجله صدای شرق چاپ شد. خوانندگان میتونن به آن مراجعت کنن و واقعا هم این غزل ها از نگاه سبک سخنوری، از نگاه گوییم شیوه بیان همه طرفه و گوییم که
қалами камол мансуб будани онҳо ҳеҷ шаку шубҳае нест ва муҳимтар аз он ки дар дохили девон омадааст. дар ягон маҷмӯа не, дар ягон ҷунг не, балки дар ягон баёз не, дар дохили гӯем девони хаттии Камоли Хуҷандӣ ки инҳо омадаанд ва тавре ки гуфтам ба сабки Камол комилан созгор ҳастанд, мо мегӯем ки ин ғазалҳои тозаёфта аз гӯем Камоли Хуҷандӣ аст ва онро мо ба нашр додем. баҳром раҳматов як ғазали Камолро ва чанд қитъаашро пайдо кард ва байтҳои пароканда қитъаҳои Камолро аз дигар осори таърихиву аз таскираҳо ҷамъоварӣ кард. ин ҳам як дастоварди хуб аст. баъд Оқил Оқилов як ҷавоне ҳаст ки дар маркази илмии Камоли Хуҷандӣ дар Хуҷанд фаъолият дорад. ӯ ҳам 4 ғазали тозаи Камоли Хуҷандиро ва чанд қитъаи Камолро пайдо кард ки ин чизҳо бояд, ин шеърҳо бояд дар оянда дар матни гӯем девони Камоли Хуҷандӣ вақте ки чоп мекунем бояд ворид карда шавад. гуфтед ки масалан ба ҷуз аз дарёфти ғазалҳои нав инчунин хидаҳои навам аз осори Камоли Хуҷандӣ дарёфт шуданд. акнун мехостам бигӯед ки оё ба ҷуз аз ғазал дар дигар жанрҳои лирикӣ Камоли Хуҷандӣ эҷод кардааст ва сухане гуфтааст ё не? ва агар карда бошад фарқи ғазали Камоли Хуҷандӣ аз дигар навъҳои шеърӣ дар чӣ зоҳир мешавад? Агар накарда бошад чаро накардааст? Камоли Хуҷандӣ тавре ки гуфтем асосан шоири ғазалсаро аст, лекин дар дигар навъҳои шеърӣ низ таб озмудааст. масалан қитъа сурудааст, рубоӣ сурудааст, фардиёт дорад Камоли Хуҷандӣ, муаммиёт дорад Камоли Хуҷандӣ, рубоиҳо дорад. лекин бубинем бисёр муҳаққиқон Камоли Хуҷандиро дар қитъасароӣ низ бисёр гӯем ки дасташро қавӣ донистанд. масалан Эдвард Браун ҳанӯз солҳои 30 таърихи адабиёт дорад ва дарбораи Камол ҳам сухан кардааст. ҳатто аҷиб дар бораи ғазалиёташ чизе намегӯяд Браун. ин як шарқшинос бисёр маъруфи англис аст ки хеле масалан назари нуктасанҷона дорад ва мегӯяд ки Камоли Хуҷандӣ дар сурудани қитъа бисёр ҳам забардаст аст ва қитъаҳояшро таҳлил кардааст. ва медонед дар миёни қитъаҳои Камол ва дар миёни ғазалҳояш фарқ хеле бузург аст. мо мебинем ки дар ғазал Камоли Хуҷандӣ ҳамчун шоири бузурги ориф ва романтик машҳур хаёлпардоз намоён мешавад. аммо дар қитъа мебинем ки Камоли Хуҷандӣ воқеиятҳои замону воқеиятҳои аҳволи худашро масалан баён кардааст. ҳамин он чи ки яъне реалист аст дар он ҷо ва навъи шеърии қитъа ҳам тақозо мекунад ки ҳамун воқеиятҳо он чи ки дар ҳаёт ҳаст дар гирду пешу гӯем шоир рух медиҳанд онҳоро инъикос кунад. ва Камол хеле забардастона хеле гӯем бо як масъулияти бузург ҳамин корро тавонистааст иҷро кунад. ва аз қитъаоташ мардумӣ будани Камолро ҳам мо метавонем дарёбем. дар қитъаоташ ба мардумони хеле гуногун муроҷиат дорад, ба ҳофизону сарояндагон, гӯем ҳатто ба онҳое ки мӯрӣ тоза мекунанд, нафароне ки мӯрӣ тоза мекунанд, ба деҳқонон, кишоварзон, ба гилкорон, ба устоҳои дуретгар, яъне ба навозандагон, ба ҳамаи ахшори заҳматкаши ҷомеа Камоли Хуҷандӣ дар қитъаоташ муроҷиат дорад. бо номҳояшон, бо лақабҳояшон ба онҳо муроҷиат мекунад. яъне Камоли Хуҷандӣ дар ғазалҳояш тавре ки гуфтам ҳамаи воқеиятҳои рӯзгори худашро хеле бо маҳорати бисёр бузург аз дигар қитъасароён боз фарқ мекунад. масалан мо қитъасароёни бисёрро дорем ки дар мавзӯъҳои панду ахлоқ, масалан Ибни Ямини Фариумадӣ як шоири ҳамзамони Камоли Хуҷандӣ аст, дар панду насиҳат бисёр мумтоз аст ки дар қитъа баён кардааст. аммо дар Камол мо панду насиҳата хеле кам мебинем, ҳам дар ғазалиёташ ва ҳам дар қитъаву рубоиёташ. дар шеъри Камол рӯйрост панду насиҳат хеле кам аст. ина медонед, ина мо аз сабабашро дар ворастагии Камол, дар орифи бузург будани Камол, дар шикастанафсии Камол мебинем ки вақте ки вай мустақиман насиҳат мекунад, ҳар касе ки аслан насиҳат карду панд дод худашро намуна нишон медиҳад. мефаҳмед? яъне ман бар ин шав. масалан вақте ки мо насиҳат мекунем ки китоб хон, яъне ман китоб мехонам, ту намехонӣ, ту мисли ман хон. яъне аз ин чизҳо Камоли Хуҷандӣ иҷтиноб меварзид. рубоӣ дорад, рубоияш бисёр кам аст. дар рубоӣ ман гуфта наметавонам ки Камол шоири бузург аст, то ба дараҷаи қитъаву то ба дараҷаи гӯем ки ғазал нест.
مثلا یک انسان نمیتواند که از هر جهت شاعری ممتاز باشد. یک شاعر اگر در نظر داشته باشیم، از ایجادیات کمال خوجندی، از آثار و از اندیشه و از افکار نابیو چگونه میتوانیم در تربیت خودشناسی جوانان برای امروز به کار بریم؟ کمال خوجندی یک شاعر عارف بود. عرفان فلسفه است، فقط فلسفه ذوقی است. فلسفه هست فلسفه رسمی، اون فلسفه فلسفه استدلالی است، یعنی با دلیل و با سند مثلا اونها اندیشه های خودشون فیلسوفان اظهار میکنند. عرفان، تصوف، این فلسفه ذوقی است، فلسفه ایمانی است. یعنی در اندیشه های عرفانی بحث نیست، در اندیشه های عرفانی دلیل طلب کرده نمیشود. یعنی شاعر عارف اندیشه عرفانی خودش رو همینطور مطرح میکنه. و اهمیت غزل‌های عرفانی هم در آن است که در تعلیمات عرفانی کمال خوجندی دیالکتیک را میبینیم. دیالکتیک در فلسفه هست، یک شاخه است دیالکتیک، موضوع بزرگ دیالکتیک. کمال خوجندی در عصر 14 زندگانی کرده. اون مثلا دیالکتیک بزرگ که گگل است در عصر 19 زندگانی کرده است. یعنی همه تعلیمات دیالکتیکی کمال خوجندی که اهل تجلی بود، با تعلیمات دیالکتیکی گگل همسویی و مثلا همجانبی دارد. یعنی اینها یکدیگر را پررم میکنند. لیکن متاسفانه فیلسوفان جهانی به فلسفه عرفانی کمتر توجه کردند و من فکر میکنم که در آینده اگر فیلسوفان به همین فلسفه ذوقی ما از جمله به فلسفه عرفانی کمال خوجندی اگر توجه کنند، خیلی خیلی چیزهایی رو مییابند که بسیار جالب است. مثلا کمال خوجندی میگوید که خلاقیت هیچ قطع نمیشود. میگوید که حقیقت مطلق بی آخر است، حدود ندارد. خب اگر حقیقت مطلق حدود نداشته باشد، پس عالم که تجلی نور حق است، عالم هم حد و حدود ندارد. همین کائنات حدود ندارد. یعنی که حقیقت اگر حدود نداشته باشه، ببینید چقدر تعلیمات بسیار جالب است. یعنی اگر شما در نظریه معرفت کمال خوجندی که اهل عرفان است، اگر یک جزئی همین حقیقت مادی کشف کرده شود و دانسته شود، پس یک جزء حقیقت مطلق دانسته شد. یعنی بسیار جالب است. مثلا فیلسوفان به این نتیجه رسیدند که در جهان امروز که 6% دانستنی ها تحقیق شده است و دانسته شده است، 94% حال مکتوم است، پوشیده است، دانسته نشده. اونها باید دانسته شود و در دانستن همون گوشه های زاویه های تاریک عارفای ما از جمله کمال خوجندی هم بسیار سهم بزرگ دارد. این رو جوانان ما باید بسیار دقیق کارانه، بسیار گوییم که دانشمندانه، یعنی به تحقیق آن رو باید آموزند. فقط فیلسوفان نه، همه خوانندگان ما که ما تاجیک هستیم به این میراث بسیار گرانقدر مثلا از جمله کمال خوجندی، مثلا مولوی، خب مولوی تمام جهان میآموزد. چرا؟ برای اون که همین گونه مثلا فلسفه ذوقی خیلی گوییم که جهانگیر رو مولوی دارد، عیناً همون رو مثلا کمال خوجندی هم صاحب است. فقط کمال خوجندی باید مثل مولوی باید تحقیق شود و گوشه های خیلی گوییم ناروشن گوییم تعلیمات عرفانی کمال خوجندی برملا کرده شود. در بعض شعرهایش ابیاتش کمال خوجندی خود را مخاطب قرار داده، بزرگی خود را، زبردستی خود را در شعر ستایش میکند. مثلا میگوید که عالم سخانی کمال بگرفت، امروز سخانی کمال گرفت، امروز جز این سخن نیست. عالم سخانی کمال بگرفت، امروز جز این سخن نیست. این بسیار سوال خوب است، بسیار سوال جالب است. برای آن که ما در عصر کمال خوجندی شاعران غزلسرای ما در قسمت مقطع غزلشون بیت فخر دارند. اکثریت حافظ هم دارد، ناصر بخارایی هم دارد، عبید زاکانی هم دارد و از جمله کمال خوجندی هم دارد. چرا؟ سببش در آن است که یکمی که همین گونه فخر آوردن در غزل از ثنایی سر می شود، حکیم ثنایی. لیکن همین در غزل بیت فخر آوردن رو سعدی بزرگوار به رسمیت در آورد در غزل. و دیگر بعد از سعدی کی اومده؟ بعد از سعدی همین حافظ اومده است، کمال اومده است، اینها اون رو ادامه دادن. یعنی همین سنت غزلسرایی رو آنها روایت کردن. این یک مسئله. دیگر این است که با همین بیت های فخر شاعران ما خودشان را تبلیغ میکردن.
таровиҷ мекарданд миёни мардум. ва камоли хуҷандӣ дар байтҳои фахраш дар бораи баъзе хусусиятҳои сабкии эҷодиёти худаш ишораҳо дорад. Камол гуфтаи ту дилпазир ба он маънист ки маънии суханонат ғаробате дорад мегӯяд. Инам байти фахр аст. яъне ғариб будани маъниҳояшро ихтор медиҳад ба хонанда ки ту ба ғаробати сухани ман диққат де. таваҷҷӯҳ кун ки ман маъниҳои ғарибро мегӯям. маъниҳои ман маъниҳои хос аст. яъне ба дигарон шабоҳат надорад. бинобар ин дар ҳақиқат ҳамин хел аст. яъне маънии хос ё маънии ғариби Камоли Хуҷандӣ дар чӣ зоҳир мешавад? масалан дар он зоҳир мешавад ки ба Камоли Хуҷандӣ бо ин қадар ғазалҳои бисёри худаш дар таҳаввули ғазал саҳм дорад. дар инкишофи шакли жанрии ғазал хеле саҳми бориз дорад. масалан дар тамоми шоирони то Камоли Хуҷандӣ ва дар ҳамзамонони Камоли Хуҷандӣ образи сабо, масалан образи мусбат аст. масалан ҳофиз мегӯяд ки сабо ба лутф бигӯ он ғизоли раъноро ки сар ба кӯҳу биёбон ту додаи моро. инҷа ба образи сабо образи пайғомбаранда аст ва пайғомбиёранда аст. яъне пайғоми шоирро мебарад ва меорад. яъне образи камилан мусбат. аммо дар шеъри Камол ҳамин образ то андозаи образи манфӣ шудааст. характери манфӣ гирифтааст. як ҷанбаҳои манфӣ гирифтааст. бинед масалан мегӯяд ки нахоҳам дид ман рӯи саборо аз он ғайрат ки дар кӯяд вазидааст. инҷа ба образи сабо манфӣ аст. ман саборо мегӯяд дидан намехоҳам барои он ки ин ҳаракатҳои хунукаш ки тарафи ту омадааст. яъне ин бисёр ҷолиб аст. ё ки бас кун эй боди сабо ин ҳаракатҳои хунук чанд гардӣ ба ҳавои худ аз он кӯи гузар. яъне аз кӯи ёри ман ту гузар накун эй боди сабо. ту ҳақ надорӣ аз ман иҷозат гиравад. чаро ту куҷо хоҳӣ меравӣ? ин кора накун. ин ҳаракатҳоят бисёр ҳаракатҳои безеб аст. яъне ин гуна масалан маъниҳо яъне бинед дар асоси анъана дар асоси суннат Камол маъниро тағйир додааст. мотиви дигар сохтааст. ин гуна масалан мисолҳо фаровон аз Камол овардан мумкин аст. ҳамон диалектикае гуфтем воқеан асоси инкишофи ҷамъият аст ки қонунҳои зиддиятҳо дар он ҷо бисёр зуҳур карданд ба авҷи аълои худ. ва Камоли Хуҷандӣ дар дигар абёти худ низ худро мухотаб карда содааст мегӯяд ки аҳсант Камол, ин на ғазал оби ҳаёт аст. ин хеле зебо аст, хеле равшан аст. Камол ин на ғазал оби ҳаёт аст. санъатталабон бези ту устод наёбанд. имрӯз баъди ё ки дар мисраи дигараш мегӯяд ки имрӯз бадин лутфу равонӣ сухани кист. имрӯз бадин лутфу равонӣ сухани ман гуфтам ко. яъне шоирон ба ин васила аз ҷумла Камоли Хуҷандӣ мехостанд худашонро ҳамчун шоири бузурге муаррифӣ кунанд миёни мардум ва андешаҳояшонро талқин кунанд. ташаккури зиёд. воқеан суҳбати самимие буд, суҳбати пурмуҳтавое буд ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо профессор Бадриддин Мақсудов дар мавриди шинохти шахсият ва осори Камоли Хуҷандӣ ба муносибати таҷлили 700-солагии ин орифи бузург. бовари комил дорем ки ҷавонони мо, насли навраси мо осори Камоли Хуҷандиро меомӯзанд, жарфтар ба умқҳои он фурӯ мераванд ва онро ҳамчун дастур ё ин ки як панду андарзномае дар ҳаёти худ истифода мебаранд ва ба саодати кул, ба саодати мутлақ муяссар мегарданд. ва дасти онҳо, дасти ободкори онҳо дар ободии ватани азизи мо, дар ободии Тоҷикистони азиз мерасад ва мо аз ин насли навраз, аз ин ворисони ояндаи давлату миллат ифтихор мекунем ва ба онҳо такя мекунем.